नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे ओडिया गल्पर नवजातक कथारू उद्धृत गल्प राजू दास ठिकणा। लेखक जशोवंत सामल। आगंतुक बेस उत्साहित हो पड़े स्वल्प आड़परे अनेक दिनरू खोजुवा कौन हजिला द्रव्यर संधान मिले जमती खुशी हेबा कथा सेमतिका खुशी आखि जोड़िक नाची उठिला एवं पाटिरू बाहरी पड़ला, आपण तो मो पाई देवदूत नहेले भी एमती संजोग घटिथिला। मात्र 5 मिनिट पूर्वरू एही अचिन्हा महाशयଙ୍କ सह देखा, पुणी अकस्मात प्रातः भ्रमण अंतिम पर्व चा खटिरे बेले बेले आपणार लोक हितशत्रु हेला भली चा दोकानी मध्य माध तार एही नुआ गराखंकर समस्या को ध्यानपूर्वक शुणी सारिबा परी मो आड़को आंगुठी देखई सूचई देला, बाबू हेले लोकाल लोक भारी उपकारी, तांकु धर। माधव ओ आगंतुकंकर कथोपकथन मो कान पर्यंत पहुँची पारु नथिले सुद्धा तांको भावभंगीरू संभाव्य विपदर गंध बारिली एवं खटी समय संकुचित करी पलायन करिबा उचित हेबो भावी मुह बुलाई दी खोज जाइछि तो आगंतुक द्रुत बेगरे मो सामनाकु आसी नमस्कार मुद्रारे कौनसी औपचारिकता प्रकाश न करी उद्देश्य ज्ञापन कले। आज्ञा दया करंतु राजूदास सह मते भेट कर दियंतु, किछि नहले तांको बसाघर देखै दियंतु। राजूदास विस्मୟରେ मो लोकटीर आपाद मस्तक आखि पहरेली चारि परस्त। राजकिशोर दास ओरफ आर.के. दास ओरफ राजू दास तुम आम भली मामूली साधारण व्यक्ति नुहंती। केवल ए सहर कहीं ए प्रदेशरे तांकर ना बेस जनाशुना चर्चित। मंत्री हाकिम मानक सामान्य थंडा ज्वर किंबा छिंक हेले पुंजाए डाक्तर औषध बाक्स धरी तांक पिंडारे पहुँची जावा भली राजूदास जदि काहा उपरे असंतोष विरक्ति प्रकाश करती बा तांको कथा को जदि केही अमान्य करी तेबे से अधमर विधि विधान करिबा पई डजने बपुष्मान सेमानंक जंत्रपाति धरी दासबाबूंक सेवारे अविलंबे उपस्थित हो जाती। एथरू आपण अनुमान करि नियंतु तांकर ओजन काटती प्रतिपत्ति। तेबे वेशभूषा कथबार्तारू ग्रामीण प्रतीत होउथबा ये व्यक्तिंकर दासबाबूंक सह पुणी की कथा की कार्य मु नीरव रहिबारू से व्याकुल होई चाहिली। माधव चा दुकान रू आम घर जदिओ 1.5 किलोमीटर, किंतु सकाळर ए अनाहुत आगंतुकंक पई बुलाणी बाट दे प्राय आउ किछि बाट चलिबाकू पड़िबो। हौ तेबे 2 किलोमीटर चलिबाकू पड़िबो, पारिबे? आज्ञा 2 किलोमीटर कौन कहिले 200 किलोमीटर भी चली पारिबी। भद्रव्यक्ति हसिले एवं पुणी जोग कले, बयस हो गलानी सत, तथापि गोड़ दुईटारे दंभ अछि। एमती चली चली केते कोष बुलिछि, सेतेबेले कौन एसबू गाड़ी मोटर थिला? कथा कहु कहु महाशय मो पाद सह पाद मिलेले। कांधरू खसी पड़ुथबा ब्यागटी को टेकिदेई गपसप करिया पई मो आड़को चाही कथार क्षय धरिले। बुझिले बाबू, मु नटवर सिंह। राजू मते फोन करथिला मासक तळे। राजबाबू कौन आपणक चिन्हा परिचय? मु आश्चर्य प्रकट कली। मो प्रश्न नटबाबूंक मुह उज्जवल दिशिला। ओठरे तांकर धारे हस फुटी उठिला। बेश किछि समय से हसर धार तांक मुहरे अम्लान रहिला एवं सूचई देला तांकर संपर्कर निबिड़ता, जहाकु नै बेश गर्व करा जाई पारे। छाती फुलाई राजरास्तारे द्रुप्त भावे चाली हुए सहररे प्रतिष्ठित विख्यात ना कमाइथिबा विशिष्ट व्यक्तिंक सह संपर्कित हेबा निबिड़ता लाभ करिबा किछि कम कथा नुहे। इमती किछि शब्द उच्चारण न कले मध्य तांकर से अतुट चेनाय हस ताहा सूचई देबाकू यथेष्ट थिला। नटबाबू मो प्रश्नर कौनसी उत्तर न देई केवल मुंड टुंगारिले एवं सिमती टुंगारी टुंगारी चारिदिगकू चाही प्रदर्शित होइथिबा भिन्न भिन्न विज्ञापन दुकानर ना, आवासिक सौधर गेट्रे लागिथिबा फलक, वृक्षर सुरक्षा पाई
ଘେରାଯାଇଥିବା ବାଡ଼ରେ ଲିଖିତ ସଚେତନତା, ଉଦ୍ରେକକାରୀ ବାର୍ତ୍ତା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଫଳକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଟକିଗଲା ତାଙ୍କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ହୋଇଛି? ରାଜୁ ଦାସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ? ତେବେ କ'ଣ ରାଜୁ ଏଇଠି ରହେ? ଫଳକ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ବାଁ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗନ୍ତୁକ ଫଳକ ପଢ଼ିବା ଅବସରରେ ମୁଁ 8-10 ହାତ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପସରା ମିଳିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବା ଦୋକାନୀଠାରୁ ଲାଉର ଭାଉ ପଚାରୁଥିଲି। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଆସି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଉ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଲାଉଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲି, ଏଇ ପରିବାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବା। ସେ ଆଉ ନିର୍ଲଜ ଲାଉ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ହା ହା ହା। କିଛି ପାହୁଣ୍ଡ ଯିବା ପରେ ନଟବାବୁଙ୍କୁ ରାଜୁ ଦାସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅନିଶା କରିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରି କହିଲି, ବୁଝିଲେ ନଟବାବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦ୍ୱିତଳ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରସାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁ ଦାସ। ତା ମାନେ? ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ରେ 30ଟି 2 ମହଲା 3 ମହଲା ଘର ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଲେନ୍ ୱାର୍ଡ। ଏମିତି 8ଟା ଲେକ୍ ପଛକୁ ପଛ ଅଛି। ତା ମାନେ 224ଟି ଦ୍ୱିତଳ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରର ଦାମ କେତେ? 80 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ, 1.5 କୋଟି। ଲୋକଟିର ପାଟି ମେଲା ହୋଇ ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟ କପାଳରେ ଟିପ ମାରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ସେ ହିସାବ ଆରମ୍ଭ କଲା। 100, 200, 75 ଗୁଣନ 80, ସେଥିରେ 2ଟା ଶୂନ, ନା 3ଟା, ନା। ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ 100, 200 ଏମିତି ହିସାବର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଫସି ବୋଧହୁଏ ତାର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଲୋକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ। ଛଦ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଳାଟି ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ପାଠଶାଠ ଅଧିକ ନଥିବ। ହିସାବ କିତାବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ଗୁମର କଥାଟିଏ କହିଲେ କେବଳ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବା ଭଳି ସ୍ୱରରେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭାଗ୍ୟ। ଗାଁରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପୈତୃକ ଝାଟିମାଟି ଘର ଥିଲା। 8 ବର୍ଷରୁ ଅନାଥ। ଏବେ ଏହାପରେ ଏକ ଅଫସୋସ ମିଶା ଦଲକାଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପରା ଥରେଇ ବାହାରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଛାତିରୁ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯିବା ପରେ ନଟବାବୁ ପୁଣି ଅଟକିଲେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଉତ୍କଟ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ। ଦାସ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ବିଦେଶୀ କୁକୁର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରୁଥିବା ଅବସରରେ 7-8ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଶୀ କୁକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମବେତ ଭାବେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଭାଉ ଭାଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଧିପତ୍ୟ, ସୁବିଧା ଆଣି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏମିତି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଟବାବୁଙ୍କ ଆଖି ବିଦେଶୀ କୁକୁର 2ଟି ଉପରୁ ହଟୁ ନଥାଏ। ଯଦି କୁକୁର 2ଟି ବେଲ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଏ ଦେଶୀ ପଲ୍ଟନ ସମେତ ଆମ ଭଳି ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କଥା ଭାବି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀଣକାୟ ପାଳକଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ନଟବାବୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ସେ ଟଙ୍କାରେ ଗାଈ ପାଳିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ନଟବାବୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଥିବା ବିଦେଶୀ 2ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ନଟର ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହିଁ ଏଠି କୁକୁରର ଭୁକିବା ସ୍ୱରର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ମାଲିକର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଆଧିପତ୍ୟ। କୁକୁରର ତେଜ ତା ଆଖିର ଚାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ
ଖାଉନ୍ଦର ପାରିଲା ପଣିଆ। ତେଣୁ ସହରର ପାଳିତ କୁକୁର କେବଳ ଚତୁଷ୍ପଦ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଏକଥା ନଟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ପୋଷଣରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଯଦି ସେ ଜାଣିବ ଏଠି ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ନ କହି ମୁଁ କଥାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ବୁଝିଲେ ନଟବାବୁ, ଏ କୁକୁର ଦୁଇଟି ଏହି ଦାସ ନିବାସରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦାସ ନିବାସର ମାଲିକ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଠି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ରୁହନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମୋ କଥାଟି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ବଲ ବଲ କରି କିଛି ସମୟ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ପରେ ଦାସ ନିବାସର ମହଲାଗୁଡ଼ିକ 1, 2, 3 ନିର୍ଭୁଲ ଗଣତି ପାଇଁ କାନକୁ ଶୋଭିବା ଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଗଣିଲା ଏବଂ 6 ମହଲାରେ ଅଟକି ପୁଣି ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ 1, 2, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। ଇନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ATM, ବ୍ରାଇଟ୍ କୋଚିଂ 2, ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 3। ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜୁ କ'ଣ ଏଇଠି ରୁହେ ପରିବାର ସହିତ? କହିଲି ନା, ସେ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ନିବାସଟି ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଟବାବୁ ଏଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଦେହ, ବ୍ୟଗ୍ରତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଳେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିଏ କହୁଛି ତାହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିମ୍ବା ନ କରିବେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥାଟି କହିଲେ, 2 ସଉତୁଣୀ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ରାଜୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। କଥାଟି ଗୋପନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଝୁଙ୍କେଇ ମୋ କାନକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। କଥା ବହୁତ ବାଟ ବଢ଼ିଯାଇ ଥାନା, ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ତଥାପି ଜିଦି ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ତ ହେଲୁ କରଣ, ଝିଅ ଘର ତେଲି, ରସା ତେଲି ଲକ୍ଷପତି, ତୁ ଭିକାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇ ରଫାଦଫା କରିଦେଲୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୁବା ବୟସ, କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ସେମିତି ଚାଲିବା ଭିତରେ ନଟ ସିଂ ତାଙ୍କର ରାଜୁ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଦିନର ବାନାବାତରା ଯେ ଆଜି ସହରରେ ଢେର ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଛି, ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟକାଟର କଥା ନୁହେଁ। ସର୍ବୋପରି ସେ ଖୋଦ୍ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ପିଲା। ଏହା ତ ତାଙ୍କର ଗୌରବର କଥା। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ତାହା ନଟବାବୁଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ପୁଣି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ରାଜୁ ଦାସ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ନଟବାବୁଙ୍କ ଆଖି ନାଚି ଉଠିଲା। ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ରାଜୁକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନଟ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବି ବସିବା ଥାନରୁ ସେ ଉଠି ଆସିବ। ଏତକ କହି ନଟବାବୁ ଗେଟ୍ର ଖିଡ଼ିକି ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲେ। ରୁହନ୍ତୁ ନଟବାବୁ, ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ଚାକର, ମୂଲିଆ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରକ୍ ଏସବୁ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ 3 ଏକର ମାଛ ପୋଖରୀ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ହଁ, ନଟବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା କି ଏଇ 6-7 ମାସ ତଳେ? ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା। ନଟବାବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଉ ଏକ ଖିଅ ଧରିଲେ। ହେଁ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ କଥାକୁ ଅତି ହାଲକା ଆଉ ମାମୁଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲି। ବୁଝିଲେ ନଟବାବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସେ। ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ସେମିତି 3 ମାସ ପାଇଁ ଗ୍ରହଦୋଷ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, ଫ୍ଲାଟ୍, ଜମି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେହି ମାମଲାରେ 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ହରାଇଥିବା ହତଭାଗ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ରସିଦ ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏକଥା କହିବି ହୋଇ ମୁଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ନଟବାବୁ ଏଥର ମ୍ରିୟମାଣ ଦିଶିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚେହେରାରେ ଦିଶୁଥିବା ଚମକ ଧିମା ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବି ରାଜୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। କହିଛି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବ। କିଏ ଧାନ ବିକି, ଗାଈ ବିକି, ଚାଷ ଜମି ବିକି 1,00,000 2,00,000 ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଗଲେ ଲୋକେ ଜଗିଛନ୍ତି ମାଗିବେ। ମୁଁ ବି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, 30,000। ତ ସେହି 30,000 ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। କହିଲା, ଦାଦା ଆଉ 20,000 ଆଣିବ, ତୁମ ପଟା ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ତାକୁ ଶେଷ କଥା ପଦେ ପଚାରିବି। ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଟକି ଗଲୁ। ଅବୁଝା ଆଖିରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ନଟବାବୁ। ସାମ୍ନାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପାଇଁ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା। କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଫାଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୋ ମୁହଁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚାହିଁ ନଟବାବୁ ଥ ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲି। ପୁଣି ଥରେ କହି ପୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲି।